बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद लोधी कम दियां गल्लां नाल हाज़िर खिदमत है। की हाल जे? खरीयत नाल हो? ठीक ठाक हो? वालो लो फिर तुहानूं अज एक बड़ी ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी मेरे चैनल की सब तो खूबसूरत कहानी जिहड़ी कि मैं पहले कुछ साल पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों की भरपूर फरमाइश से दोबारा मतलब मैं वो गल तुहानूं सुनान लगा। तो गल का जिहड़ा मफहूम है वो है कि बर्दाश्त करन नाल इंसान कित्थे दा कित्थे चला जाता है। तो लो फिर गल शुरू करिए। दोस्तों, एक बजुर्ग सन जिन्हां दी उम्र 80-85 साल, दोतरियां पोतरियां वाले सन। घर च रौनक लगी सी, लेकिन उन्हों का एक मैमूल सी कि जिस वेले भी वो घर च आते सन तो वो एक लफज जिहड़ा ना वो दोहराते सन कि वाह गुजारिया। वाह गुजारिया सुन सुन के तो उन्होंने जी अपनी एक बहू सी जी कि उन्होंने भाई की बेटी भी सी, भतीजी सी उन्होंने, वो बड़ा गौर करती सी कि ताया जी जिस वेले भी घर आते हैं ये लफज इस्तेमाल करते हैं कि वाह गुजारे। उन्होंने दिल च तमन्ना पैदा हुई कि यार मैं यह गल जी है ताया जी को पूछा कि ताया जी इस गल के पिछे की मकसद। तो एक दिन जिस वेले वो बजुर्ग अपने घर आए तो उन्हें आंदिया ही लफज इस्तेमाल किया वाह गुजारे। जिस वे उन्हें वाह गुजारिया कहा तो वो जी उन्होंने बहू सी, भतीजी सी, उन्हें कहा ताया जी अज ए दसो कि यह जरा तुसीं कहंदे हो वाह गुजारिया, इसका मतलब की है, इसका मकसद की है, की लफज है, की कहना चाह रहे हो? उन्हें कहा बेटे छड़ परे, अल्लाह का शुक्र अदा करीदा है। उन्हें कहा ठीक है अल्लाह का शुक्र अदा करीदा है, लेकिन बजुर्ग जोड़े होंगे ना वो अपनी जी गल होंगी है अगे ट्रांसफर करते हैं ताकि वो अगली नस्ल तक पहुँच सके। तो इस वास्ते दसो अज क्लीयर करो कि यह जी गल तुसीं कहंदे हो वाह गुजारिया, इसका मतलब की है, इसका मकसद की है? बजुर्गों ने बड़ी कोशिश की कि मैं गल जी है इनू राज च रहन दें, परदे च रहन दें, लेकिन वो चुके भतीजी सी ते बहू भी सी, वो जिद च पै गई तो बजुर्गों को दसना पै गया। तो बजुर्ग अपनी कहानी सुनाते हैं, जरा गौर करना। अलहमदुलिल्लाह सुनोगे तो धोखे च नहीं रहोगे, बहुत कीमती गल है, यानी इन्नी कीमती गल है कि तुहाडी जिंदगी समझ जाएगी। बजुर्गों ने दसिया कि बेटा जिस वेले मेरी शादी हुई तो यह जी तुहाडी ताई है ये मैनू पसंद नहीं सी करती। जिस वे मैंने पसंद नहीं सी करती तो मैं जिस वे इनू लैके अपने सोहरिया तो अपने घर आन लगा, जिन्होंने मकलावा कहते हैं, मकलावा लैके तो पिंड तो बाहर जिस वे निकले तो एक खूह सी, खूह के उत्ते आके तो मैनू कहन लगी कि मैनू पानी पिलाओ। मैं वेख्या तो खूह के उत्ते जी लज होंदी है जिहदे नाल रस्सा जिन्होंने कहते हैं, जिहदे नाल पानी कड्ढीदा है, वो मौजूद नहीं सीगा। जिस वे मौजूद नहीं सी तो मैं अपनी पग खोली, अपनी पग दे नाल बर्तन बनिया तो उन्होंने खूह दे विच लमकाया तो खूह दे विच मैं पहुँच ना पाया, पानी तक सतह तक वो मेरा बर्तन जिहड़ा वो ना पहुँचया। तो मेरे हाल देख रही सी तो मैनू कहंदी कि ए थोड़े जे गोडे मूँह दे बाहर थल्ले हो जा, ए हुण थोड़ा ही तो फर्क ही है। कहना मेरे भी दिमाग ने अकल ने काम की कि ठीक कह रही है, क्योंकि फुट 1.5 फुट का ही फर्क रह गया सी। तो मैं अपने गोडे मूँह दे मारे थल्ले चुक के जिस वे मैं वो पानी कढ़न लगा तो उन्हें मैनू पिछों किक कराई तो मैं खूह दे विच चला गया। जिस वे मैं खूह दे विच डिग पिया तो वो अपने पेकियां नूं वापस चली गई तेजी तेजी नाल। अल्लाह का करना सामने कोई चराहा जिहड़े जानवर चारदे हुंदे ने उहदा ध्यान पिया, वो दौड़िया, उन्होंने आवाज़ आई कि खूह च कोई चीज़ डिगी है। उन्हें आके देखा जिस वेले तो उन्हें 2-4 बंदे बुला के मैनू खूह चो कढ़िया। जिसले खूह चो कढ़िया तो मैनू माजरा पूछा कि की मसला है, किस तरह डिगे हो? तो मैं उन्होंने दसिया कि यार इस तरह मैं पानी कढ़न लगा सा, प्यास लगी सी तो मैं चूँकि पग छोटी होने की वजह तो थले पहुँचने वास्ते मैनू मुश्किलात हो रही सी, मैं गोडे मूँदे मार के पानी कढ़न लगा
ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਸੁਕਾਏ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਸਕੂਇਆ, ਫੰਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੁਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਫਿਰ ਟੁਰ ਪਏ। ਜਿਸੇ ਉਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਉਸੇ ਖੂਹ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਸਬਰ, ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੇਰੀ ਚਾਹਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਹਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਲੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਬੇ ਔਲਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ 5-7 ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਤਰਿਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰਿਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਵਸਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਾਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਵਾਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਲੁਕਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਦੋਤਰੇ, ਇਹ ਪੋਤਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਰੌਣਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੋਤਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੇਸਾਖਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਵਾਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਿੰਪਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਤਹੰਮਲ ਔਰ ਬੁਰਦਬਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਕਦੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ 'ਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲੇ ਨਾਲ ਹੀ
मतलब बंदा इस गल कहण ते मजबूर हो जाता है कि वाह गुजारिया, वाह गुजारिया। गल चंगी लगी होवे लाइक ते शेयर कर दिओ। ਉਹ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।